सीएम भगवंत मान की चेतावनी तो बाद हुण पलटवार रंधावा दे वल्लों कीता गया है। सख्त शब्दों के विच उन्हां दे वल्लों पलटवार किया गया है। आखिर उन्होंने सीएम मान नूं किस तरीके दे नाल जवाब दिता है, गलबात उसके उपर करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे NIA दे एक बड़े कदम की, गैंगस्टरां नूं तार करन दे लई, गैंगस्टरां दे नैक्सस नूं तार करन दे लई NIA दे वल्लों एक बड़ा कदम चुक्या गया है कि इस कदम दे नाल सचमुच गैंगस्टरां नूं डूंगी सट वजेगी तो उन्हां दा जो नैक्सस है वो तार हुंदा होया नज़र आएगा। कितना प्रभाव पवेगा NIA दे इस बड़े कदम का, गलबात इस ते करांगे। ते नाल ही नाल गलबात करांगे देश की सियासत दे विच होई बड़ी राजनीतिक हलचल दी। इस राजनीतिक हलचल दे नाल देश की सियासत के उपर किस तरह का प्रभाव पैण वाला है तो किस तरीके दे नाल हुण 2024 दियां जो इलैक्शनस ने उस दे उपर प्रभाव पवेगा, किस तरह की हलचल हुई है, गलबात इस दे उपर करांगे। सत श्री अकाल, मैं लखविंदर सिंह मान ते तुसीं देख रहे हो प्राइम मुद्दा। अज दे इस प्रोग्राम दे विच खबरां दे उपर विस्तार दे नाल जानकारी दे लई मेरे नाल ने प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी जी। सब तो पहला स्वागत कर लेते हैं। अणखी जी, स्वागत है प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया बाद साहब। अणखी सर, अज पंजाब की सियासत की गल करिए तो ट्वीट काफ़ी होए ने, एक दूजे नूं लैके एक दूजे नूं विरोधियां ने मान साहब ते मान साहब ने विरोधियों के उपर। आपां उन्हां ट्वीटां की बाद च गल करदे हां। रंधावा साहब भी बड़े तिखे लहजे दे विच अज मान साहब नूं बोले ने, उहदे उपर भी बाद च गल करांगे। लेकिन पहला एक अहम खबर, क्योंकि अज NCP तार हुई है, दुफाड़ हुई है। की कारण ने भी वड्डी पार्टी अज दुफाड़ हुई हैगी। सो इस दुफाड़ होने के नाल देश की सियासत दे विच किड्डा वड्डा प्रभाव पैण वाला। सब तो वड्डी गल भी विरोधी पार्टियां जदों एक मंच के उपर NDA नूं घेरन दे लई, भाजपा नूं घेरन दे लई एकमट होईयां सी। हुण जदों NCP ही टुटी है तो इस तो बाद कितना वड्डा प्रभाव पएगा उस संगठन के उपर ते देश की सियासत दे विच कितना वड्डा प्रभाव पैण वाला है अज दी इस हलचल दा। मान साहब, तुसीं अपनी भूमिका दे विच गल कर रहे जे NCP दे टुटण दी जी, और NCP दे टुटण दा कारण तुसीं ये कह रहे जे कि जिहड़े पार्टी दे सीनियर नेता अजीत पवार, जिहड़े शरद पवार दा सखा भतीजा, वो एकनाथ शिंदे दी सरकार दे विच बतौर डिप्टी मुख मंत्री उसने सौं चुक ली है ते इस करके तुहानूं लग रहा कि पार्टी जिहड़ी दो फाड़ हो गई आ। नाल 8 विधायक भी जिहड़े गए ने, जिन्हां विच सीनियर NCP लीडर शगन भुजबल का नाम जिहड़ा आउंदा है। ये जो कुछ होया, पहलां तां अजीत पवार की गल कर लईए। अजीत पवार एक अजिहा व्यक्ति है कि जिहड़ा हमेशा डिप्टी मुख मंत्री ही बनना चाहुंदा रहा ते हुण तक वो 5 वारी डिप्टी मुख मंत्री बन गया। जिस तरह बंदे की जान निकल जाती है डिप्टी मुख मंत्री तो बिना, उसकी स्थिति भारतीय राजनीति ते खास तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति इदां की स्थिति है कि जिस तरीके नाल किसी समय देश की कौमी राजनीति के चंद्रशेखर की होंदी सी, वो भी प्रधानमंत्री बनने वास्ते हमेशा तत्पर रहिंदे सी किसी भी सूरत च बनया जाए। तो उहो जी जिहड़ी स्थिति आ वो अजीत पवार की नज़र चिड़ी आ रही है। 5 बार 1980 तो लैके वो डिप्टी मुख मंत्री रहे ने। हुण ये भी तुहानूं याद होगा कि जदों 2019 के जदों वोटां पैंदियां जां पिछे जे जदों होई तो उदों ये जाके दविंदर फर्नांडिस को अद्धी रात में जाके इन्हें समर्थन देता ही ते समर्थन देता ते फिर 2 दिन बाद एक जदों समर्थन दिता डिप्टी मुख मंत्री दविंदर फर्नांडिस की सरकार च बन गया। पर जदों दबाव पिया तो 2 दिन बाद ये वापस आ गया ते वापस आण के काफ़ी समय से गए। फिर विरोधी धिर दी नेता जिहड़ी कांग्रेस की सरकार जो उद्धव ठाकरे की सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ डिप्टी मुख मंत्री। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ एकनाथ शिंदे ਦੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 80 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਦਵਿੰਦਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 200 ਏਕੜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰੀਦੇ ਸੀ
100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਏਕੜ ਸੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਖੈਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NCP ਆ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੌਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪਾਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਫੂਲੇ ਆ ਉਹ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਰਿਟਾਇਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ NCP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਢੱਠੇ ਕੂਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਈ ਰੱਖ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ NCP ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, 8 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੱਤਾ ਹੀ ਉੱਧਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ NDA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਿਲਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਹੋਣੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ CB ਤੇ ED ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ, ਤੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ NDA ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ 70,000 ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 70,000 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ED ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ BJP ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 200 ਏਕੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਏਕੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, 100 ਏਕੜ 'ਚ ਡੈਮ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ 100 ਏਕੜ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਸ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਉਤਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਆ, ਈਡੀ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿ 70 ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾੜੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਦਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰਮਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਵੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵੱਜਨ ਆ ਉਹ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਈਵੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵੱਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾਈ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੜਫੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸੂਲਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਮ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ। ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਣਖੀ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਠਕਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਆ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 100 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਫਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ NIA ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕਦਮ ਹੈ? ਸਖਤ ਕਦਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਗੈਂਗਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਬੜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ NIA ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ NIA ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਹੋਵੇ, ਚੌਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੈਕਸਸ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਲੀ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਅਣਖੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।